बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई, मैं तुहाडा दोस्त तुहाडा भाई अज़र ज़मान अज मुआशरे ते एक गल करना, एक गल सुनाना चाहना वा। अपने भाइयों को यह दसना चाहना वा भी इलाकों ते कौमां ते कहत क्यों पाउंदा है ते क्यों आउंदा है। सब तो वड्डी चीज़ ये वे, मैं इन्हां भाइयों को इस चीज़ तो आगाह करना चाहना वा बई एक दे इलाके दे विच क्यों ये चीज़ां साडे ते नाज़ल होंदियां ने, साडे ते क्यों ये चीज़ां साडे अखलाक नूं तबाह करदियां ने। इहदे विच मैं तुहानूं एक वाक़या सुणाना वा अपने भाइयों नूं। बड़ी प्यारी गल है बई एक हौस ते हौंसनी दा तलक, एक मुहब्बत वो एक बांदर ते बांदरी नाल हो गया। की वेने असी बई एक इलाके दे विच कैद पै जांदा है, एक इलाके दे विच बांदर हुंदा है, वो बांदर ते बांदरी रह रहे होंदे ने, उस इलाके च कैद पै जांदा है। जदों कैद पाउंदा है उदों उन्हां ख्याल कीता, उन्हां आख्या यार साडा एक दोस्त है, एक हौंस ते हौंसली रहिंदी है, वो फलां इलाके च खुशगवार इलाका है, क्यों ना उत्थे टुर जाइए। राती उन्हां मियाँ बीवी बांदर ते बांदरी सलाह की, उन्हें आख्या भी असीं चलीए, चल के उन्हां कोल असीं रहांगे, जो टाइम गुजर जाएगा फिर वापस आ गए, जो हालात ठीक हो गए फिर वापस आ जाएंगे। उन्हां मियाँ बीवी सलाह की, बांदर बांदरी उन्हें अल्लाह ने याद करके टाइम बना लिया। बना के उन्हें सवेरे अपना समान बंदोबस्त किया, तैयारी की ते करके उन्हें किसी पखड़ू के हथ सुनिया गलिया उन हौंस ते हौंसली नूं भी असीं आ रहे हैं, साडे इलाके च कह ते मेहरबानी कर तो असीं तेन मिलने वास्ते आ रहे हैं। उन्हें प्रोग्राम बनाया, आ गए, चले गए। उत्थे जदों गए उन्हें हौंस ते हौंसली बड़ा उन्होंने वैलकम किया। उत्थे रह के उन्हें जनाब अल्लाह की मेहरबानी नाल काफ़ी टाइम गुजारिया, अच्छे तरीके नाल टाइम गुजरिया। उन्होंने दी आओ बाल बड़ी की करके उन्हें जनाब खुदा 15-20 दे रह, महीना रह, 2 रह। जदों टाइम गुजरता गया उन्हें फिर बांदर ते बांदरी जदों वेख्या ना इलाके पिछे पता लगा भी साडे हालात तो ठीक हो गए ने ते काम भी ठीक है, सानूं हुण प्रॉब्लम भी कोई नहीं, तो माहौल भी चंगा हो गया है, तो लिहाजा हुण चलीए वापसी। उन्हें हौंस ते उन्हें आख्या, उन्हें आख्या जी गल इंजे बस असीं हुण वापस जाना चाहते हैं, तो तुहाडी मेहरबानी है, तुसीं साडा टाइम भी कढिया ते साडी खिदमत भी बड़ी कीती है, तो साडे हालात ते तुसीं वेख के तो साडी तुहाडे शफकत भी बड़ी साडे ते कीती है, तो मेहरबानी है तुहाडी है। उन्हें जनाब हौंस ते हौंसली उन्हें बांदर ते बांदरी नूं उन्हें इनामात नाल ते तोहफियां नाल ते बड़ियां चीज़ां उन्हें दे के उन्होंने कलिया, जाओ ठीक है तुसीं अपने वतन वापस चले जाओ। वो अल्लाह की याद करके वो वतन अपने वापस टुर गए। वो टाइम गुजरता गया, पता तां लगा जनाब एक दिन इलाके दे विच कहत पै गया, हालात खराब हो गए। बांदर ते बांदरी जिहड़े अपने इलाके च वेख रहे हैं माहौल बड़ा खराब है। उन्हें दिल ने सोचा भी हालात तो साडे इस तरह ही रहने ने, क्यों ना कोशिश करिए मैं अपने उस दोस्त को दोबारा फिर चले जाने। उन्हें जो इस दयाल के गल्लां सोचते पे ने, उन्होंने सुनिया आ गया। तो जो बंदा किसी को जावे ना तो वापसी आंदा यार जदों दिल होई मेरे को भाई आ जावी तो मैं नंदा पे तेरे नाल चलो गए सन भी मिलना आ जाए। ये असी एक दूजे ना जी असी पंजाबी च हुंदी है भी एक दूजे ने अपना ना जी आखी दा बस चलो मेहरबानी है यार जे तू साडे कोल आया तो असी तेरे कोल भी आवांगे। ये बल बुआई दे तो टाइम लग जांदे ने भाई। वो फिर अल्लाह कीता हुण पैगाम आया बा हौंस नहीं आख्या बा असी भी तुहानूं मिलण वास्ते लगे होने आ। तो बांदर बांदरी नूं सुनिया आया, बांदर बांदरी आख्या बस साडे इलाके च बड़ा हालात खराब ने ते कह ते इत्थे ते बड़ा काम खराब है तो की करांगे इन्हां दे। ते हौंस नहीं भी आए ने तो काम बड़ा खराब है। उन्हां दूआं राती प्लानिंग की, उस आख्या बा गल है वो अल्लाह की याद करके वेख्या तो वो जिहड़े जंड उत्ते हुंदा सी ना बांदर ते बांदरी रहिंदे सी। बांदर या बांदरी नंदा है पर गल इंजे काम ये करिए जदों वो पुराने आउण हुण वो तो वेखो ना हौंस नहीं आउणा सी। उस आख्या प्रोग्राम ये करिए साका मसला इहदा करिए, कोई तरीकाकार बनाइए जिंदे विच साडी बचत भी हो जाए। वो आउण बल्कि साडे कोल रहण दी बजाए वो साडे कोल ना जी वापस हुण जी वो चले जाणगे जां रहणगे तो सानूं कुछ शायद दे के टुर जाणगे, बचत भी हो जाती, काम भी बन जाएगा। तो उल्टी पता नहीं हो सकता वो 3 नाल लै जाण।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਉਹ ਹੌਂਸਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪੈਗਾਮ ਗੱਲਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਆਖਿਆ ਤਰੀਕਾ ਘਰ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜੰਡ ਉੱਤੇ ਬਾਂਦਰ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਬਾਂਦਰ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦੇ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਇਹ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਨਾਰ ਦਾ ਖੋਦਣਾ ਖੋਦ ਛੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਾਰ ਦਾ ਖੋਦਣ ਲੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾਲ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਚ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁੱਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਜੰਡ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਬਾਂਦਰੀ ਬੜੇ ਰਾਜ਼ੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚੀ ਹੋਰ ਫਿਰਦੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਕਹੇ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਆਂਦਾ ਕੋਲ ਜੀ ਬੜੇ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਉਸ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਰੈਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜੰਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਅਗਲਾ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੌਂਸਣੀ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਬਾਂਦਰੀ ਬੜਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਓ ਬਾਲ ਬੜੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ। ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਢੇਰ ਕੁਝ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਦੋ ਰਹਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਹੌਂਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬਾਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਬਸ ਗੱਲ ਲੈਂਜੇ ਪਰ ਟਾਈਮ ਚੰਗਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਤੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰੀ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਹੌਂਸ ਆਖਿਆ ਹੌਂਸਣੀ ਨੇ ਚੱਲ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਦੇ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਵੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਟਾਈਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਹੌਂਸਣੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਈ ਚੱਲ ਚਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਹੌਂਸਣੀ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਆਖਿਆ ਬਈ ਹੌਂਸ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਿਆ ਗੱਲ ਲੈਂਜੇ ਬਈ ਹੌਂਸਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾ ਚ। ਉਹ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਬਈ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਕਰ ਬਾਂਦਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਤਲਕ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਨੰਦਾ ਪਿਆ ਯਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੁਖਾ ਛੜਿਆ। ਉਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਬਈ ਗੱਲ ਲੈਂਜੇ ਬਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਹੌਂਸਣੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਮੰਜੀ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਟੁਰ ਜਾ। ਹੋ ਸਕਿਆ ਬਈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੋ ਸਕਿਆ ਗੱਲ ਇੰਜੇ ਮੁੜ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕਰਾਣਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹੋ ਸਕਿਆ ਬਾ ਉਹ ਡੇਰੇ ਪਏ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਤੇ ਉਹ ਥਾਣੇ ਹੀ ਆ ਉਹ ਕਚਹਿਰੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਡੇਰੇ ਹੀ ਉਸ ਰੋਂਦਾ ਕਰਦਾ ਕਰਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਡੇਰੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇੰਝ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਂਦਰੀ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਓ ਬਾਗ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਤਲਕ ਆ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਵਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਹੌਂਸਣੀ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਡੇਰੇਦਾਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਆਵਾਰੀ ਵੀ ਬੈਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਹੋ ਸਕਿਆ ਬਈ ਹਾਂ ਬਈ ਜਵਾਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਬਈ ਤੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਦੀ ਹੌਂਸਣੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਿਆ ਜੀ ਹੌਂਸਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਗੱਲ ਇੰਜੇ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਆ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਬਈ ਉਸ ਬਾਂਦਰ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਬਈ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਕੀ ਚੱਲ ਚੱਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਚੰਗਾ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਬਾਂਦਰ ਹੈ
ਇਹਦਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਹ ਫਲਾਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਦਰਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਦਿਆ ਹੌਸ ਨੂੰ ਉਸ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਇੰਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਂਦਰ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਛੁਡਾ, ਐਵੇਂ ਬਾਂਦਰ ਮਰਾ ਛੜੀਦਾ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿਰ ਲੈ ਜਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੀ ਆ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਇੰਜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਹੌਸ ਨੂੰ ਉਸ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਇਹ ਹੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਬਾਂਦਰ ਕੋਲ ਲਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਜਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣ ਜਾਏ ਲਿਆਦਾ ਮੈਂ ਨੰਦਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਛੜੀ ਉਹ ਹੋਊਗੀ। ਬਾਂਦਰ ਉਸ ਡੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਵਾਪਸੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ। ਉਹ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਆਪਣਾ ਫੜਿਆ, ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ। ਦੁੱਖ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਸੀ, ਵਰਮ ਬੜਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗਮ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੌਸਲੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਫੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਉੱਠਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅਥਰੂ ਪੂਜ ਕੇ ਹੁਣ ਗਲਮੇ ਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਇੰਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੌਸਨੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਭੈਣ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਗਲਤ ਹੋਣ, ਰਿਆਕਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਕਹਿਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਲੂਸ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਫਰਕ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਭ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਅਖਲਾਕ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਓ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤਰਫਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਚਾਹਤ ਨਾਲ ਉਨ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਏ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਗਈ ਏ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਓ।